یہ جو سیٹوں کا کیس ہے، یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے، بڑے غور سے سنیے گا، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی اکثریت ایک لیڈر سے محبت کرتی ہے اور ووٹ ڈالتی ہے۔ کوئی ملک آج آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی آپ پاپولیرٹی دیکھیں تو ایک کی 30% ہوگی، ایک کی 32% ہوگی۔ پاکستان کے اندر ایسی کیفیت ہے جو دنیا میں انوکھی ہے، اور اس وقت مینڈیٹ کے اندر گڑبڑ ہوئی، بڑی زیادتی ہے میرے ملک کے ساتھ۔ میرے ملک کے لوگ بھوکے، پریشان حال، غیر تعلیم یافتہ، وہ سب بیمار، ان کا علاج نہیں، روزی نہیں، ساری روزی، انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھروسہ نہیں ہے، انصاف نہیں ہوگا اس ملک کے اندر۔ تو لوکل دبئی جا رہے ہیں، باہر والوں کو آپ بلا رہے ہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یار، ہے نا، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ مگر البتہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ انکریج کرنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ امریکہ، سعودی عربیہ، ہمارے گلف اسٹیٹس، ہمارے چائنا، ہم سب کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں۔ ہمیں قرض ورض نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے روزی چاہیے۔ تو یہ آج ہم حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی، ان پلانڈ ہوئی، مگر اچھا ہے آپ سے ہو گئی۔ تو ان پریپیئرڈ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پٹ کویشچنس۔ حکومت ابھی بھی نہیں مان رہی اور کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل پہ جائیں گے۔ سائفر کیس کو تو ابھی بھی سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، فیصلہ غلط ہے، شاید پروسیکیوشن میں خالی رہ گئی۔ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا فیصلہ کریں گے یار؟ کیا ہے ایشو سائفر کیس کا؟ کیا ہے؟ میری تو خود آج سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 3 سینٹنسز ہیں، دنیا جانتی ہے، مسئلہ کیا ہے یار؟ کیا ہوا؟ وہ کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ رولز میں کوئی چیز لکھی ہے، رولز آر ناٹ لا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس پر بحث کرتے رہو، کیوں ٹائم ضائع کرو؟ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ اس پر ٹائم ضائع مت کرو، قوم کے اور بحث کر لو، تو اور چیزوں پر کر لو۔ اگر حکومت بضد ہے کہ اسی پر کھیلنا ہے، کھیلنے دو ان کو یار، بچے ہیں بیچارے، اپنے ہاکی کھیلتے رہیں گے، ہاکی کرکٹ کھیلتے رہیں گے، اصل مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کیے بغیر عمران خان جیل سے رہائی پا سکتے ہیں؟ بھائی جان، جو مجھے لگتا تھا نا، اللہ میاں نے بتا دیا کہ جو تم سوچتے ہو، جو لگتا ہے، اس وقت اللہ میاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو کسی کا لگنا نہ پوچھیں۔ میں تو اب جو لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہ پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کوئی نجومی بلایا تم نے؟ نجومی سے پوچھ لو یار۔ دیکھو، جب انسانوں کے درمیان نہیں، انسان کوئی نفرت کرنے لگے نا، آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، جب نفرتیں گھر کر جاتی ہیں نا تو پھر جذبات کھیلتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا، اپنی انا میری اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، حقیقت نہیں، یہ وراثت کا معاملہ میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کو ذلیل کیا، تم نے میرے ماں باپ کو یہ کہا، یہ جذباتی کھیل ہونے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جذباتی کیفیت ہے، اور انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے۔ میرے ملک کے ساتھ غلطیاں ہو گئی، بہت غلطیاں ہو گئی۔ میں لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ غصہ چھوڑو یار، یہ کیسا غصہ کہ قوم کو تباہ کر دو، کیسا غصہ یار، یہ معافی۔ اچھا جی، میں بڑی اچھی بات آپ نے کی، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کی کہ جو مظلوم ہے، جو پٹ رہا ہے، اس کو کہو بھائی اور پٹ لو تھوڑے دن یار، ہے نا، ساری قوم پسی ہوئی ہے، اور پس لو بھائی تھوڑے دن۔ یہ بتائیں کہ جو اس وقت آپ کے پولیٹیکل رائیولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پولیٹیکل رائیولز ہیں کون؟ ذرا بتا دو نا کون ہیں، کیونکہ فارم 45 اور الیکشنز کے اعتبار سے تو وہ رائیولز نہیں ہیں نا۔ ہاں، تو شروع ہی غلط کیا، سوال صحیح کر لو۔ ان پریپیئرڈ آئے ہو نا۔ آپ بات مکمل کر لو۔ ہاں جی، آپ کے رائیولز کا کہنا یہ ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر ہم سے بات کرے تو کوئی سیاسی راستہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جب آپ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے یا کوئی کوشش کوئی نہیں۔ اچھا، اس گھر کا مالک کون ہے؟ اچھا، میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا کہ مجھے کرائے پہ چاہیے تو یہ بتا دے گا یار مالک سے بات کروں، آپ چوکیدار سے کریں، چوکیدار سے کر لوں۔ چوکیدار اگر مالک ہو اس گھر کا، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، چوکیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے، اگر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے۔ مگر سنو نا، بات سوچ لو نا، تو بات کس سے کرو گے؟ ٹھیلے پر جو مال بیچ رہا ہے اس سے بات کرو گے، یا دوسری جگہ جا کر کہو گے کہ ٹھیلے پر مجھے 2 کیلے چاہیے؟
जिसके पास आप तो कहा करते थे कि आर्मी चीफ अब्बू जी हुआ करते हैं। मैंने कहा कभी कनिका नहीं, आपकी पूरी तरीके इंसाफ कमर जवेद बाजवा को कहती रही है। अरे मैंने कभी नहीं कहा, तो आप मुझे पर आज क्या इशू है? भाई मैंने अब्बू सुना था, भुट्टो साहब ने कहा था, मैंने उसके बाद नहीं सुना। आप बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। आप बहुत अच्छा। इस मुल्क में एहतसाब मुमकिन नहीं है। अब तो मैं आपने एमन फील्ड का राब्ता किया, आपके ही दौर में एक शुगर इंक्वायरी कमीशन बना था, जहांगीर तरीन को किसी ने क्लीन चिट दी। मेरा ख्याल है गलत दी यार, क्यों? देखो अगर पहले गलती होती नहीं, आजकल सुने मेरे भाई, मैं आपकी मंतिक को चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कत्ल हो गया तो कोई आदमी बैठे कि यार नबी की औलाद ने आपस में कत्ल कर दिया था, हाबिल और काबिल में हो गया था। अच्छा, ये बहस नहीं होती। अगर पहले होता रहा, ये मेरा ही मुल्क रह गया यार अखाड़ा बनाने के लिए। मुझे एक बड़ी मशहूर कंपेयर कहीं मिली, उन्होंने कहा कि जी अब जो आपके साथ हुआ है हम चाहते हैं सबके साथ हो। तो मैंने कहा कि यार मेरे ही मुल्क का अखाड़ा है, मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। ये बहस मुसलसल बहस चलती है जी, आपके ज़माने में ये हुआ था, अरे भाड़ में क्या यार जो हुआ था, अब तो मत करो ना। ये बताएं कि आप लोगों के मामला चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान के साथ तरीके तब्दील आईने पाकिस्तान को लेकर, आप भी प्लेटफॉर्म पर मुश्तरका जद्दोजहद करें, जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान हमने देखा कि मजबूत जिसकों के केस में भी उन्होंने पिछले है वो ठीक है कि इन शिफ्टें जो है पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ वो फार्म 47 और हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं। मौलाना के दोहरे में आज ऊपर आप क्या? ये मौलाना साहब ने अच्छी बातें की हैं, ये कहा है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, हम उससे इत्तेफाक करते हैं। सुन लो मेरी बात, हम उससे इत्तेफाक करते हैं और इस मामले के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ लॉ, कानून और ये मैंडेट की वापसी, जो हमारे साथ इस बात पर काम करे तो प्रायोरिटी हमारी ये है। अगर सड़क पर लोग मेरे 50,000 इकट्ठा हो जाएं और ये कहें कि जी मैंडेट चोरी हुआ था, मैं कहूँगा नहीं, तुमने पहले ये कहा था, तुमने पहले ये कहा था। जब एक बड़ा मकसद सामने हो तो मैंडेट बेइंतहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंडेट है। उन्होंने कहा है, वो नहीं बता सकते। और उनकी रहाई फिलहाल बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ ये बताइएगा, आपने मुज़ाकरात की बड़ी अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं। नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो इस बात से डरती है कि जो आपने जनरल बाजवा के साथ इमरान खान ने कर दी है, कल को बाहर निकल के हमारे साथ हो, ये गारंटी? अच्छा, आपको उसने कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने? नहीं कहा ना। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के जरिए मैं बात करता रहूँगा एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के जरिए बात करती रहेगी तो बात होगी कोई? अच्छा 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के जरिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत नहीं। कमीशन रिपोर्ट पर आपने पढ़ी है? नहीं महमूद, रहमान कमीशन रिपोर्ट मुशर्रफ दौर में इंडिया से पब्लिश हुई है और उस वक्त मुशर्रफ रजीम ये कहती थी कि ये नवाज शरीफ ने पब्लिश कराई है। उस टाइम जब ये पब्लिश हुई, आपका मुझसे सवाल बताइए, नवाज शरीफ अपना जवाब दें। सवाल आगे अभी मैं सवाल ही अब आपने भी उसको स्टैंड लिया है? क्या? नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया, रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट पाकिस्तान की है। पढ़नी चाहिए और नहीं बेटा, रिपोर्ट पाकिस्तान की है ना, अमेरिका की तो नहीं है। आपके जज ने बनाई थी, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस, उनका बेटा चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट है आज, जस्टिस हमीदुर रहमान, रिस्पेक्टेबल आदमी है। आप पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी रिपोर्ट डिनाई नहीं की, मतलब आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए उसको, बताइए ना। अगर आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए, कोई पार्टी कहे भाई मत पढ़ा करो, ये खातून खवातीन से। मेरी डील अल्लाह मियाँ के साथ है, अल्लाह का एहसान है, बस वहीं का जवाब दे। डॉक्टर साहब ये बताएं, अच्छा डॉक्टर साहब आज आप काफी गुस्से में हैं, लेकिन आप खुद मसाइल बताएं कि आपके पास कौन सा आला दीन का चिराग है, आला दीन का, आप किस तरह मसाइल हल करेंगे? आपके पास क्या नहीं, देखो मसाइल बड़े मुश्किल हैं। 2-3 साल में एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जहाँ गुल्लू भट्ट जैसे और ग्रेजुएट कर गए लाखों, है ना।
अब उस एकेडमी से जो ग्रेजुएट हुए उनको भी ठीक करना और पुराने गुल्लू भट्टों को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। अच्छा, एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जिसमें भाई जो लूट मार कर सकते हो लूट मार कर लो, चाहे गंदुम में करना है चाहे जिसमें करना है। तो जो मामलात पहले थे वो भी बढ़ गए। अच्छा, कोई अलादीन का चिराग नहीं। दयानतदारी, सुन लो, दयानतदारी और इंसाफ से कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। यार आप लोग इतने बहादुर लोग हैं। कोविड में उलमा मशाइख का मैं मशकूर हूँ कि हमने मस्जिदें खोली रखी। इमरान खान का पैगाम यही था कि डॉक्टर साहब मस्जिदें खोले। लोगों ने ताने दिए कि यार हरमैन शरीफैन बंद है, मस्जिदें यहाँ खोल रहे हो। वो हमदर्द उसने कहा कि लोग मरेंगे, है ना, मस्जिदें खुली रखो, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे। अल्लाह ने यू वर द थर्ड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो तो सही ना कहीं चीज़ों को हैंडल किया। तो ऐसे ही अल्लाह बरकत डालेगा इंसाफ के साथ। काम आसान नहीं है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चों को स्कूलों में वापस लाना, 50,000 स्कूल बनने हैं उनके लिए। 50,000 स्कूल पंजाब ने पार्टीशन से लेकर आज तक बनाए हैं। सब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 2 साल से कोशिश हो रही है और आप भी कामयाब नहीं है, क्या आगे बिल्कुल ब्लैक में नजर आ रहा है? नहीं, मैं उम्मीद से, मैं कोशिश क्यों करूंगा अगर ब्लैक नजर आएगा। मेरी